તો અમદાવાદમાં પૂર્વ વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા યથાવત છે। ભૈરવનાથ રોડ પર કમર સુધીના પાણી ભરાયા છે। વરસાદી પાણીના કારણે વાહન ચાલકો હેરાન પરેશાન થયા છે। વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવામાં કોર્પોરેશન તંત્ર નિષ્ફળ ગયું છે તે સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે આ વિસ્તારોમાં દર વર્ષે અનેક વર્ષોથી પાણી ભરાયા કરે છે, પરંતુ સ્થિતિ બદલાતી બિલકુલ નથી। વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા जिग्नेश पटेल। जिग्नेश, सौथी मोटो सवाल ए छे के विस्तारो एना ए छे, दर वर्षे एनी ए ज तकलीफ। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन आ समस्यानो निकाल करवामां निष्फळ छे, ए तो चोक्कस कही शकाय। अक्षय, जे प्रमाणे तमे वात करी ते रीते 20 वर्षथी आ भैरवनाथ रोड पर पाणी भरावानी समस्या छे। समस्या ज्यांनी त्यां ज छे। मेयर बदलाय छे, कमिश्नर बदलाय छे, कोर्पोरेटर बदलाय छे, परंतु समस्यामां कोईपण प्रकारनो बदलाव जोवा मळ्यो नथी, कोई सोल्यूशन जोवा मळ्युं नथी। भैरवनाथ विस्तार के जे पाणी भरावा माटे जाणे के फेमस थई चूक्यो छे। अमदावादमां थोड़ो पण वरसाद वरसे तो कोईपण दिशामां कोईपण मार्ग पर आ 4 रस्ता पर तमे ऊभा रहो तो घूंटणसमा पाणी भरायेला तमने जोवा अचूक मळशे। बीजी तरफ बात करिए तो वरसाद बंध थयाना कलाको वीती चूक्या छे, परंतु तेम छतां अहींयाथी पाणी ओसर्या नथी। ते बाबत पण एटली ज हकीकत छे। अमदावादमां तमाम विस्तारोमां पाणी ओसरी जाय त्यारबाद भैरवनाथमां पाणी ओसरता होय ते प्रकारनुं जोवा मळी रह्युं छे। सौथी महत्वनी बाबत अक्षय के 1000 करोड़ रूपिया जेटली मातबर रकम स्टॉर्म वॉटर लाइन पाछळ खर्च करवामां आवी छे कोर्पोरेशन द्वारा, परंतु तेम छतां जे वरसादी पाणीनी निकालनी व्यवस्था छे ते तमारी नजर समक्ष छे। आखरे 1000 करोड़ रूपिया खर्चाया तो क्यां खर्चाया, केवी रीते खर्चाया अने कामगीरी कया प्रकारनी थई ते सौथी मोटो प्रश्न छे। अणधड़ आयोजन अने आडेधड़ रूपिया खर्चवामां अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन हमेशा આગળ રહ્યું હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। મહત્વની બાબત છે કે જો ખરા અર્થમાં યોગ્ય રીતે પ્લાનિંગ કરવામાં આવતું હોત તો કદાચ આ પ્રકારની સમસ્યાનો નિકાલ થાત। જે રીતે બાળકો માટે તેમના વાલીઓ અને પરિવારજનો કેટલુંક જે આ મુશ્કેલી છે, જે આફત છે, તેને એક અવસરની જેમ તેઓ માણી રહ્યા છે કે જાણે કે અહીંયા એક સ્વિમિંગ પુલ બની ગયો હોય તેમ સ્વિમિંગ પુલમાં બાળકોને ફરવા માટે લઈને નીકળ્યા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો પણ અહીં જોવા મળી રહ્યા છે। બાળકો મોજ મસ્તી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે આ માત્ર ને માત્ર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અણઆવડતના अनेक पुरावा छे। कोई एक विस्तार नहीं परंतु अनेक विस्तारों आज प्रकारनी समस्या छे। अनेक वाहनों बंद थई गया होय ते प्रकारना दृश्यो छे। अनेक वाहन चालको पोताना वाहनों क्यां हंकाववा ते मोटो प्रश्न छे। आखरे जे रीते समस्याओं दिवसे दिवसे वधी रही छे ते समस्याओं नोंधपात्र वधारो थई रह्यो छे। वाहनों बंद थई जवाना कारणे अनेक वाहन चालको परेशान छे। जे वृद्धो अने सीनियर सिटीजन कही शकाय तेमना माटे वधु पड़ती मुश्केली छे कि आखरे तेमने पाणीमांथी कई रीते पसार करवा ते बाबत पण एटली ज महत्वनी बनी रहे छे। साथे ज जणावीश अक्षय के जे रीते वरसाद वरसी रह्यो छे तेने जोता एक बाबत स्पष्ट छे के सतत वरसता आ वरसादमां हवे केवी रीते पाणीनो निकाल करवो तेनुं कोई पण प्रकारनुं आयोजन अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशनना स्मार्ट सिटीना अधिकारीओ पासे नथी। महत्वनी बाबत छे के जे बाळको छे ते बाळको तो गेलमां आवी गया छे, परंतु आ बाळकोने ए वस्तुनो ख्याल नथी के आखरे जे वाहन चालको तेमना ज माता पिताना जे वाहनो हशे ते वाहनोमां हजारों रूपियानो खर्च हवे लागी जशे, कारण के जे रीते पाणीमां गरकाव थयेला जे वाहनो छे ते वाहनो आखरे क्यारे तेने रिपेर करवामां आवशे, केवी रीते रिपेर थशे ते सौथी मोटो एक हेडेक रहतो होय छे। बीजी तरफ जोईए तो दर वर्षे बजेट वधी रह्युं छे। बजेट वधतानी साथे साथे शहेरीजनोनी समस्याओमां पण वधारो थई रह्यो छे। आज प्रकारना दृश्यो शहेरभરના अनेक विस्तारोमां जोवा मळी रह्या छे। कोई पोस्ट विस्तारनी वात करो के कोई पण छेवाડાના विस्तारनी वात करो, तमाम जग्याओ पर समस्याओ ठेरनी ठेर छे। कोई पण रीते आखरे समस्यानो निकाल करवामां कोर्पोरेशन આગળ આવ્યું હોય તેવું જણાતું નથી।
પોલીસના વાહનો હોય કે પછી 108 હોય, આખરે કઈ રીતે અને કયા પ્રકારે પોતાનું વાહન હંકાવવું તે મથામણમાં આખરે વાહન ચાલકો જોવા મળી રહ્યા છે. નોંધપાત્ર બાબત છે કે આખરે જે રીતે વાહનો પસાર થતા હોય છે આ જ વાહનોથી અન્ય વાહનોની મુશ્કેલી વધી જતી હોય છે. તે બાબત પણ એટલી જ મહત્વની છે. જે રીતે વાહન ચાલકો પરેશાન છે, આજુબાજુના રહેવાસીઓ પરેશાન છે, પરંતુ તંત્રનું કોઈ પણ પ્રકારે પેટનું પાણી હલતું નથી. જે રીતે ભાઈ જઈ રહ્યા છે તેમની સાથે વાત કરીશું. કેટલી મુશ્કેલી વરસાદમાં પાણી ભરાય છે તો? બહુ મુશ્કેલી છે. ટુ વ્હીલર લઈને જવું મુશ્કેલીજનક છે. બહુ મુશ્કેલીજનક છે. કેટલી જગ્યાઓ પર પાણી ભરેલું જોયું? બધા એરિયામાં ગોવિંદવાડી બધે ગલી ખાંચામાં બધી સાઈડ ટુ વ્હીલર બંધ પડી ગયું? બંધ પડી ગયું. ઓફિસ જવું તો બંધ પડી ગયું. ઓફિસ જવામાં મુશ્કેલીનો સામનો લોકોને થઈ રહ્યો છે. એક બે નહીં પરંતુ અનેક વાહન ચાલકો હેરાન પરેશાન થાય છે. જે રીતે પોતાનું વાહન હંકાવી રહ્યા છે, આખરે કેવી રીતે પોતાનું વાહન બહાર કાઢે તે મુશ્કેલી છે. કાકા ક્યાંથી આવ્યા છો? કિશનપુર. કેટલી જગ્યા પર પાણી ભરાયેલા જોયા? આ બે જગ્યા ઉપર જોયા છે, એક અહીંયા ને એક આગળ. બંધ પડી ગયું એક્ટિવા? હા. અનેક વાહનો બંધ પડી જાય છે. સ્થાનિક લોકો મદદે આવતા હોય છે કે આખરે કોઈ પણ પ્રકારે તેમના વાહન હંકાવવામાં કોઈ રીતે તેઓ મદદરૂપ થાય તે પ્રકારના પ્રયત્નો સ્થાનિકો કરતા હોય છે. મહત્વની બાબત છે અક્ષય કે આખરે જો સતત 15,000 કરોડનું બજેટ વધતું હોય પરંતુ તેમ છતાં કોઈ પણ પ્રકારે બજેટ વધતાની સાથે મુશ્કેલીઓમાં પણ વધારો થાય તો આ શરમજનક માત્ર ને માત્ર તંત્ર માટે છે, તમામ ચૂંટાયેલા નેતાઓ માટે છે, તમામ જે ધારાસભ્ય છે, જે કોર્પોરેટર છે, આખરે આ વિસ્તારમાં વર્ષોથી ચૂંટાતા આવ્યા છે તો તેમણે કર્યું શું તે સૌથી મોટી અને મહત્વની બાબત છે કે આખરે આવા સમયમાં એ નેતાઓ આ જગ્યા પર હોવા જોઈએ, પરંતુ પ્રજા દ્વારા ચૂંટવામાં આવ્યા ત્યારબાદ આ જ તમામ જે નેતાઓ છે તે આવા સમયમાં સ્થળ પર જોવા મળતા નથી અને માત્ર ને માત્ર ચૂંટણીના સમયે તેઓ આવતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો અહીં અક્ષય જોવાતા આવ્યા છે. સ્થાનિકોમાં ભારોભાર રોષ છે કે આખરે વર્ષોથી થતી આ સમસ્યાનો નિકાલ ક્યારે અને કોણ કરશે તે બાબત સૌથી મહત્વની છે. અક્ષય. જી બિલકુલ જિગ્નેશ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો જિગ્નેશ જે વિસ્તારોની વાતો કરી રહ્યા હતા તે પૂર્વ વિસ્તાર છે, ત્યાં હંમેશાથી આ પ્રકારની સ્થિતિ રહે છે ને એટલા માટે જ પ્રશાસન પર સવાલ થાય કે કામ કરતા હો તો કંઈ વાંધો નથી, પરંતુ કામ નથી કરતા એટલે તો આ દ્રશ્યો છે. અને એટલે જ તમને સીધા સવાલ પૂછી રહ્યા છે કે આ હજારો કરોડનું બજેટ ક્યાં વાપરો છો? આની આ સ્થિતિ બદલાતી કેમ નથી? જે 25 વર્ષ પહેલાની સ્થિતિ હતી પૂર્વ વિસ્તારની એ જ આજે પણ જોવા મળે એટલે કોઈ ફરક ન હોય તો પછી આ રૂપિયા આટલા બધા આટલા વર્ષો સુધી વપરાય છે ક્યાં? લોકો સ્થાનિકો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવે છે અને એ વાતમાં શંકા ચોક્કસ જાય એટલા માટે, કારણ કે એના એ વિસ્તારો ખોખરા, હાટકેશ્વર, એ સિવાયના પૂર્વ વિસ્તાર જેટલા પણ આવે, રખિયાલ આવે, અમરાઈવાડી આવે, બધે જ આ પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળે છે. વર્ષોથી પાણી ઓસરવાનું નામ જ નથી લેતા. જ્યારે થોડો વરસાદ પડે ને આ વિસ્તારો પ્રભાવિત થઈ જાય છે.